ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நம்ம இந்த வீடியோவில் 7th ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸில் ஜியாகிரஃபியில் யூனிட் 1 இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த் இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபஸ்ட் ஒன், NiFe இஸ் மேட் அப் ஆஃப். NiE அப்படின்னா நிக்கலோட சிம்பிள், Feனா ஃபெர்ரஸ். ஸோ ஆன்சர் வந்து A, நிக்கல் அண்ட் ஃபெர்ரஸ். Second one, earthquake and volcanic eruption occur near the edges of option A, mountain. Third one, the magnitude of an earthquake is measured by option B, Richter scale. Fourth one, the narrow pipe through which the magma flow out is called a vent. Fifth one, lava cones are option A, mountains of accumulation. Sixth one, the top of the cone of a volcanic mountain has a depression known as the crater, option A. Seventh one, dash belt is known as the ring of fire, option A, Pacific belt. Pacific belt தான் வந்து ring of fire அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Next, fill in the blanks. First one, the core is separated from the mantle by a boundary called Weichardt-Gutenberg discontinuity. Weichardt, Weichart, Weichardt-Gutenberg, Gutenberg discontinuity. Second one, the earthquake waves are recorded by an instrument known as seismograph. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. seismograph யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம earthquake waves வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். Third, magma rises to the surface and spreads over a vast area is known as fissure eruption. Fourth one, an example for active volcano. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து St. Helens, USA இருக்கு. Fifth one, seismology is the study of earthquake. Earthquake பற்றின படிப்புக்கு வந்து seismology. Okay. Next, third one, circle the odd one. First, crust, magma, core, mantle. இதில் வந்து odd one magma, மற்றதெல்லாம் earth crustோட layers. Second, focus, epicenter, vent, seismic waves. இதில் vent தான் வந்து odd one. Third, உத்தர்காசி, சமோலி, கொய்னா, கிரக்கோட்டா. இதில் வந்து ஆட் ஒன் வந்து கிரக்கோட்டா அப்படிங்கிறது வந்து வால்கனோ, மற்றெல்லாம் earthquake ரிலேட்டடாக வரும். ஃபோர்த் ஒன், லாவா, கால்ட்ரா, சிலிக்கா, கிராட்டர். இதில் வந்து ஆட் ஒன் சிலிக்கா. ஃபிஃப்த் ஒன், ஸ்ட்ராம்பலி, ஹெலன்ஸ், ஹவாய், ஃபுஜியாமா. இதில் வந்து ஆட் ஒன் அவுட்னா ஃபுஜியாமா. நெக்ஸ்ட், மேட்ச் த ஃபாலோயிங். எர்த்குவேக், சடன் மூமெண்ட். சிமா அப்படிங்கிறது சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியம். SIனா சிலிக்கா, MEனா மெக்னீஷியம். தேர்ட், பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர், வேர்ல்ட் வால்கனோஸ். ஃபோர்த், சுனாமி, ஜாப்பனீஸ் டேர்ம். ஃபிஃப்த், மவுண்ட் கென்யா, ஆஃப்ரிக்கா. 4, 5, 1, 2, 3. நெக்ஸ்ட்டு, consider the following statement and tick the appropriate answer. Assertion type question. First assertion, the structure of the earth may be compared to an apple. The interior of the earth consists of crust, mantle and core. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரெண்டுமே சரிதான். ரீசனும் வந்து அது எக்ஸ்பிளைன்ஸ் assertion. A and R are correct and R explains A. Option A. Second one, assertion, the Pacific Ocean includes 2/3 of the world's volcanoes. Reason, the boundary along the eastern and western coast areas of the Pacific Ocean is known as the Pacific Ring of Fires. இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் A. A and R are correct and R explains A. Next, Roman letter 6, answer in a word. First one, name the outer layer of the earth. Outer layer of the earth வந்து crust, CRUST. Second one, what is SiAl? SiAl னா SIனா சிலிக்கா, AL னா அலுமினா, சிலிக்கா அண்ட் அலுமினா. Third one, name the movements of the earth's lithospheric plates. அது என்ன மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா tectonic movements. TECTONIC, tectonic movements. Fourth one, give an example of extinct volcano. Mount Popa of Myanmar. Seventh Roman letter, answer the following briefly. What is mantle? ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 156 இருக்குது.
மேண்டில் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே இருக்குது பாருங்கள். த லேயர் ஆஃப் த எர்த், அதாவது நெக்ஸ்ட் லேயர் beneath the crust is called the mantle. ஃபஸ்ட்டு வந்து crust அப்படிங்கிற வந்து அப்பர் லேயர். இதில் இந்த crustக்கு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற லேயர் beneathனா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற லேயர் பார்த்தோம்னா mantle. ஓகேவா? இப்போ வந்து நமக்கு இந்த crustடையும் மேண்டிலையும் செப்ரேட் பண்ணுற ஒரு டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Mohorovic discontinuity. The next layer beneath the crust is called the mantle. It is separated from the crust by a boundary called Mohorovic discontinuity. Next question பார்க்கலாம். Second one, write note on the core of the earth. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 156ல் இருக்குது. த கோர் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே, அதாவது ரைட் நோட் ஆன் த கோர் ஆஃப் த எர்த்தில் இருக்க அந்த கோரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். கோர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இருக்கிறதா வந்து கோர். ஓகேவா? அது நேம் வந்து நம்ம பாரிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோர் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் தான் வந்து கம்போஸ்ட் ஆஃப் கோர். இதை வந்து பாரிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அந்த நமக்கு மேண்டிலையும் அந்த கோரையும் வந்து பிரிக்கிறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த வெய்சார்ட் கியூட்டன்பர்க் டிஸ்கண்டினியூட்டி. இது நம்ம ஃபில்லப்பில் பார்த்தோம் இல்லையா? இட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த மேண்டில் பை அ பவுண்ட்ரி கால்ட் வெய்சார்ட் கியூட்டன்பர்க் டிஸ்கண்டினியூட்டி. அதாவது எதுனா கோரையும் மேண்டிலையும் பிரிக்கிற ஒரு செப்பரேட் பண்ணுறது, இதுதான் அந்த டிஸ்கண்டினியூட்டி. கோரையும் மேண்டிலையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுற டிஸ்கண்டினியூட்டி பேர் வெய்சார்ட் கியூட்டன்பர்க் டிஸ்கண்டினியூட்டி. இதில் 2 பார்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து அவுட்டர் கோர், ஒன்று வந்து இன்னர் கோர். அவுட்டர் கோரில் வந்து அயன் அதிகமாக இருக்கும், அதுவும் இல்லாமல் அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். இன்னர் கோரில் வந்து நிக்கலும் ஃபெர்ரஸும் இருக்கும். இதுவும் நம்ம வந்து 1 மார்க்கில் பார்த்துருக்கோம். இது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அவுட்டர் கோர் வந்து ரிச் இன் அயன், அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். இன்னர் கோர் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், அங்கே நிக்கலும் ஃபெர்ரஸும் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? கோர், the innermost layer of the earth is called the core. It is also known as barysphere. It is separated from the mantle by a boundary called Weizsäcker-Gutenberg discontinuity. The core is also divided into 2 parts. The outer core, which is rich in iron, is in liquid state. The inner core, composed of nickel and ferrous, is in solid state. 4 பாயிண்ட் தான். அதாவது இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் வந்து கோர், இதை வந்து பாரிஸ்பியர்னு சொல்லலாம். இந்த கோரையும் மேண்டிலையும் பிரிக்கிற அந்த பவுண்டரிக்கு பேர் வெய்சார்ட் கியூட்டன்பர்க் டிஸ்கண்டினியூட்டி. 2 பார்ட்ஸ் இருக்குது, அவுட்டர் கோர், இன்னர் கோர். அவுட்டர் கோர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், அங்கே வந்து அயன் அதிகமாக இருக்கும். இன்னர் கோர் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், நிக்கலும் ஃபெர்ரஸும் அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Third one, define earthquake. பேஜ் நம்பர் 157ல் இருக்குது. earthquake அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே. earthquake அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு சடன் மூமெண்ட். அதாவது திடீர்னு வந்து நமக்கு எர்த் வந்து ஷேக் ஆகிறது, அந்த எர்த்தோட லேயர் அவுட்டர் க்ரஸ்ட் வந்து நமக்கு ஷேக் ஆகும், திடீர்னு ஒரு அதிர்வு. அதை தான் வந்து earthquake அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. a sudden movement of a portion of the earth's crust which produces a shaking or trembling. ஷேக்கிங்னாலும் ட்ரெம்ப்ளிங்னாலும் ஒரே மீனிங் தான். இஸ் known as an earthquake. Okay, a sudden movement of a portion of the earth's crust which produces a shaking or trembling is known as an earthquake. Next question பார்க்கலாம். Fourth one, what is a seismograph? இதுவும் பேஜ் நம்பர் 157ல் தான் இருக்குது. சீஸ்மோகிராஃப் அப்படின்னா என்ன? The earthquake waves are recorded by an instrument known as seismograph. அந்த earthquakeோட வேவ்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சீஸ்மோகிராஃப் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் தான். The earthquake waves are recorded by an instrument known as seismograph. Next question பார்க்கலாம். Next one, what is a volcano? volcanoனா என்ன? பேஜ் நம்பர் 159ல் வால்கனோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங் கீழே இருக்குது. வாட் இஸ் அ வால்கனோ அப்படின்னா, வால்கனோ இஸ் அ வெண்ட் ஆர் அன் ஓப்பனிங் இன் த எர்த்ஸ் crust through which hot magma erupts from deep below the surface. The opening is usually circular in
ஃபார்ம். அதாவது வால்கனோ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வெண்ட் அல்லது ஒரு ஓப்பனிங், எர்த்ஸோட லேயரில் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். அது வழியாக நமக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த ஹாட்னா ரொம்ப சூடான ஒரு குழம்பு அது வெளியில் வரும். அந்த வழியாக தான் எரப்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் த டீப் பிலோ த சர்ஃபேஸ். அப்படின்னா கீழேருந்து நமக்கு மேலே வரைக்கும் வரும் அந்த ஓப்பனிங்கில். அந்த ஓப்பனிங் வந்து நார்மலாக சர்க்குலர் இன் ஃபார்மில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் வந்து வால்கனோ. வால்கனோ இஸ் அ வெண்ட் ஆர் அன் ஓப்பனிங் இன் த எர்த்ஸ் crust through which hot magma அது வழியாக அது வெளியில் வரும். erupts from deep below the surface. The opening is usually circular in form. அந்த ஓப்பனிங்கை தான் வந்து வால்கனோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 6th one, name the 3 types of volcanoes based on shape. ஷேப்பை பேஸ் பண்ணி 3 types of volcano என்னென்னு பார்க்கலாம். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 160 இருக்குது. டைப்ஸ் ஆஃப் வால்கனோஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே. ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஷேப் தெர் ஆர் 3 types ஆஃப் வால்கனோஸ். என்னென்ன? ஷீல்டு வால்கனோ, கிண்டர் கோன் வால்கனோ, கம்போசிட் வால்கனோ. 3 types ஆஃப் வால்கனோஸ் என்னென்ன? ஷீல்டு வால்கனோ, கிண்டர் கோன் வால்கனோ, காம்போசிட் வால்கனோ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரோமன் லெட்டர் 8, கிவ் ரீசன். ஃபர்ஸ்ட், no one has been able to take samples from the interior of the earth. ரீசன் என்ன? எதனால் நம்ம யாருனாலையுமே உள்ள அடியில் அந்த இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்தில் போய் எந்த ஒரு சாம்பிளுமே எடுக்க முடியாது. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 156 இருக்குது. அந்த கோர் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே தான். அதாவது no one has been able to take samples from the interior of the earth. Give reason. The innermost layer of the earth is called the core. The central core has very high temperature and pressure. So no one has been able to take samples from the interior of the earth. அதாவது இன்டீரியரில் நமக்கு என்ன லேயர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எர்த்தில் கோர் தான். அங்கே வந்து ரொம்ப அதிகமான டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்மளால் யாருனாலையுமே அங்கேருந்து அவ்வளோ ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது நம்மளால் அங்கேருந்து சாம்பிள்ஸ் எடுக்க முடியாது இல்லையா? அதுதான் ரீசன். 2 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. த இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த எர்த் இஸ் கால்ட் த கோர். The central core has very high temperature and pressure. So no one has been able to take the samples from the interior of the earth. Okay, next question பார்க்கலாம். Second one, the continent crust is less dense than the ozonic crust. Give reason. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 155 இருக்குது. அதாவது despite greater thickness the continental crust is less dense than ozonic crust because it is made of both light and dense rock types. அதாவது both light and dense rock typesனால ஆனதுனால இது வந்து திக்னஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது the continent crust is less dense than the ozonic crust. Despite greater thickness, the continental crust is less dense than the ozonic crust because it is made of both light and dense rock types. Next question பார்க்கலாம். Next, distinguish between first SIAL and SIMA. இது நான் வந்து உங்களுக்கு புக்லேயே காமிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து பிரித்து டேப்லெட் ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கோங்க. எல்லாமே நமக்கு புக்லேயே இருக்குது. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 155 56 இருக்கும். அதாவது இப்போ நமக்கு ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ரெண்டையும் பிரித்து காமிக்கணும் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு SIAL அது ஒன்று போட்டுக்கோங்க. அடுத்து SIMA போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து SIAL வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். த அப்பர் பார்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கிரானைட் ராக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் த காண்டினென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இது வந்து த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த எர்த்ஸ் crust. Cl வந்து upper part of the earth's crust. Sima வந்து lower part. So it's lower part of the earth crust. Second point, இதில் என்ன இருக்குது? Consist of granite rocks and forms the continents. So it has granite rocks and forms the continents. இங்கே it has continuous zone of denser basaltic rocks forming the ozone floors.
இங்கே வந்து நம்மளுக்கு continuous zone has continuous zone of denser basaltic rocks forming the ozone floors. தேர்ட் ஒன் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா SiAl. ஸோ சிலிக்கா அண்ட் அலுமினா அதுதான் வந்து மெயின் கான்ஸ்டியூயன்ஸ். இட் ஹேஸ் சிலிக்கா அண்ட் அலுமினா அண்ட் வந்து அது கலெக்டிவ்லி ரெஃபர் டு அஸ் SiAl. இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியம். அதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்? சிமா. ஓகே, ஜஸ்ட்டு வந்து 3 பாயிண்ட் தான். இது வந்து அப்பர் பார்ட்டு, இது வந்து லோவர் பார்ட். சிமா அப்படிங்கிறது லோவர் பார்ட். இங்கே வந்து கிரானைட் ராக்ஸ் இருக்குது, அதான் கான்டினென்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. இங்கே வந்து கண்டினியூஸ் ஜோன் ஆஃப் டென்சர் பெசல்டிக் ராக்ஸ் ஃபார்மிங்ஸ் த ஓசோன் ஃப்ளோர்ஸ். தேர்ட் பாயிண்ட், இங்கே மெயின் கான்ஸ்டியூயன்ட் சிலிக்கா அண்ட் அலுமினா, இங்கே வந்து சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியம். சிஎல்னு சொல்லுவோம், இது வந்து சிமான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, த அப்பர் பார்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் granite rocks and forms the continents. It has the main constituents of silica and alumina, so it is collectively referred to as Cl. The lower part is a continuous zone of denser basaltic rocks forming the ozone floors comprising mainly of silica and magnesium. It is therefore called Sima. வந்து இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது நான் புக்கில் உங்களுக்கு காமிச்சதே தான் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. SiAl SiMaக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்பர் பார்ட் லோவர் பார்ட். அண்ட் தென் இது வந்து கிரானைட் ராக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கான்டினென்ட்ஸ். இது கண்டினியூஸ் ஜோன் ஆஃப் டென்சர் பெசல்டிக் ராக்ஸ் ஃபார்ம் ஓசோன் ஃப்ளோர்ஸ். இங்கே வந்து சிலிக்கா அண்ட் அலுமினா சியால், சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியா இங்கே சிமா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஷீல்டு வால்கனோ அண்ட் கம்போசிட் வால்கனோ. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 160 இருக்குது. ஷீல்டு வால்கனோ. ஷீல்டு வால்கனோ அப்படிங்கிறது ஷீல்டு வால்கனோ இஸ் ஃபார்ம்டு பை குவைட் எரப்ஷன் ஆஃப் லாவா வித் அ லோ சிலிக்கா கண்டென்ட். வால்கனோ ஆஃப் ஹவாய் ஐலாண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஹவாய் ஐலாண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஷீல்டு வால்கனோக்கு எக்ஸாம்பிள். இதே வந்துட்டு காம்போசிட் வால்கனோ அப்படிங்கிறது composite volcano are made up of alternate layers of lava, cinder and ash. இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டோ வால்கனோன்னு சொல்லுவாங்க காம்போசிட் வால்கனோவை. செயின்ட் ஹெலன்ஸ் வந்து இந்த காம்போசிட் வால்கனோவுக்கு எக்ஸாம்பிள். வந்து இது எதனால் ஆனது, இது எதனால் ஆனது, ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான். ஷீல்டட் வால்கனோ வந்து குவைட் எரப்ஷனும் சைலண்ட்டாக வர்றது, சைலண்ட்டாக வந்து அதில் எரப்ட் ஆகிட்டு வர்றது. அதில் அதிகமாக வந்து லோ சிலிக்கா கண்டென்ட், அதில் சிலிக்கா கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஹவாய் ஐலாண்டு. இதே வந்து காம்போசிட் வால்கனோ வந்து அது எப்படி இருக்குன்னா ஆல்டர்னேட் லேயர்ஸ் ஆஃப் லாவா, சிண்டர் அண்ட் ஆஷ், அந்த 3 தான் வந்து அடுத்தடுத்த லேயர்ஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து காம்போசிட் வால்கனோக்கு இன்னொரு நேம் ஸ்ட்ராட்டோ வால்கனோ சொல்லலாம். அண்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் செயின்ட் ஹெலன்ஸ், அது வந்து யூஎஸ்ஏல இருக்குது. இது உங்களுக்கு டேப்லெட் ஃபார்மேட்டில் காமிக்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஷீல்டு வால்கனோ, காம்போசிட் வால்கனோ. ஷீல்டு வால்கனோ அப்படின்னா ஷீல்டு வால்கனோ இஸ் ஃபார்ம்டு பை குவைட் எரப்ஷன் ஆஃப் லாவா வித் அ லோ சிலிக்கா கண்டென்ட். காம்போசிட் வால்கனோஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட் லேயர்ஸ் ஆஃப் லாவா, சிண்டர், ஆஷ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா அது வந்து ஹவாய் ஐலாண்ட், இது செயின்ட் ஹெலன்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏ. எல்லாமே நமக்கு புக்லேயே இருக்குது. நான் புக்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு டேப்லெட்ஸ்னால் இல்லைங்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து காமிக்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், active volcano and dormant volcano. Distinguish between active volcano and dormant volcano. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 160 அண்ட் 61ல் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்டிவ் வால்கனோ பார்க்கலாம். ஆக்டிவ் வால்கனோ அப்படின்னா அது வந்து எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்கும். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அந்த வால்கனோஸ் வந்து எரப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் கீழே. அதாவது பூமிக்கடியில் இந்த ஹாட் மேக்மா குழம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், எப்போ அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து ஆக்டிவ் வால்கனோ சொல்லுவாங்க. ஆக்டிவ் வால்கனோ தட் எரப்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆர் கால்ட் ஆக்டிவ் வால்கனோஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா மவுண்ட் ஸ்ட்ராம்பாலி இன் மெடிட்டரேனியன் சி, செயின்ட் ஹெலன்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏ, பினாட்டிபா இன் பிலிப்பைன்ஸ், மவுனா லோ இன் ஹவாய். இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கூட பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா. மவுண்ட் ஸ்ட்ராம்பாலி இன் மெடிட்டரேனியன் சி, செயின்ட் ஹெலன்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏ, பினாட்டிபோ இன் பிலிப்பைன்ஸ், மவுனா லோ இன் ஹவாய். ஓகே, இதில் வந்து இந்த மவுனா லோ அப்படிங்கிறத வந்து பிக்கெஸ்ட் ஆக்டிவ் வால்கனோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் டார்மண்ட் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த வேர்ட்லேயே தெரியும், அது வந்து ஸ்லீப்பிங் வால்கனோ
அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டார்மன்ட் வால்கனோ ஹாவ் ஷோன் நோ சைன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் மெனி இயர்ஸ் பட் தே மே பிகம் ஆக்டிவ் அட் எனி டைம். அதாவது தூங்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், சைலண்ட்டாக இருக்கும், திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து அது ஆக்டிவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டார்மன்ட் ஆக்டிவ் வால்கனோஸ். இது வந்து ஸ்லீப்பிங் வால்கனோன்னு சொல்லுவாங்க. இது எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மவுண்ட் ஃபிஜியாமா இன் ஜப்பான், மவுண்ட் கிரக்கோட்டா ஆஃப் இந்தோனேஷியா. நமக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த 2 எக்ஸாம்பிள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. மவுண்ட் ஃபிஜியாமா இன் ஜப்பான், மவுண்ட் கிரக்கோட்டா ஆஃப் இந்தோனேஷியா. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் ஆக்டிவ் வால்கனோக்கும் டார்மண்ட் வால்கனோக்கும். ஆக்டிவ்னா எப்போவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அது எரப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும், அது எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்கும். டார்மண்ட் அப்படிங்கன்னா அது வந்து சைலண்ட்டாக தூங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே இதில் இருக்காது. ஆனால் திடீர்னு எப்போ வேணால் நமக்கு வந்து அது வெளிப்படலாம் அந்த வால்கனோ அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுதான் வந்து டார்மண்ட் வால்கனோன்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டார்மண்ட்டுக்கு மவுண்ட் ஃபிஜியாமா இன் ஜப்பான், மவுண்ட் கிரக்கோட்டா ஆஃப் இந்தோனேஷியா. இது செயின்ட் ஹெலன்ஸு அண்ட் தென் மவுண்ட் ஸ்ட்ரோம்பர்லி பினாட்யூபா இன் பிலிப்பைன்ஸ், மவுனா லோ. இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆக்டிவ் வால்கனோக்கு எக்ஸாம்பிள். பார்க்கலாம், டேப்லெட் ஃபார்மேட்டில் பார்ப்போம். நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்டிவ் வால்கனோ erupt frequently. Dormant volcanoes have no sign of activity for many years but may become active at any time. Examples for active volcano. Example, St. Helens in USA, Pinatubo in Philippines, Mount Fujiama in Japan, Mount Krakatoa in Indonesia. இதாவது ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரோமன் லெட்டர் 10. ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் questions in detail questions பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரைட் about the effects of an earthquake. பேஜ் நம்பர் 158 இருக்குது. அதாவது நமக்கு ரைட் about the effects of an earthquake. இதுக்கு வந்து effects of earthquake அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே இருக்குது. நான் நோட் பண்ணியிருக்கிறேன், அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. earthquake may cause changes in the earth's surface. Vibrations often set landslides in mountainous regions. A greater danger in an earthquake is the falling of buildings. அதாவது earthquake வந்து நமக்கு earth surfaceல ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படுறதா வந்து earthquake. அதாவது வைப்ரேஷன் ஆகும், திடீர்னு ஒரு ஷேக். வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃபன் எங்கன்னா இந்த மவுண்டேனியஸ் ரீஜன்ஸில் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ரொம்ப கிரேட்டர் டேமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பில்டிங்ஸ் வந்து விழுகிறது தான், ஃபாலிங் ஆஃப் பில்டிங்ஸ். earthquake may cause changes in Earth's surface. Vibrations often set landslides in mountainous regions. A greater danger in an earthquake is the falling of buildings. This is first point. Second வந்து fire is another great danger. Underground water system is naturally distributed by such movements. Next, third point, an earthquake which originates below or near the sea causes great disturbance in the water. அதாவது தண்ணி வாட்டர் பக்கத்தில் அதுக்கு சீல கடலில் அடியிலையோ இல்லை பக்கத்துலையோ அந்த மாதிரி earthquake வந்துச்சுன்னா அதிகமான டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Next, tsunami, a Japanese term, is the name given to huge wave caused in the sea by an earthquake. Tsunami அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு earthquake தான். கடலில் earthquake வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சுனாமி அப்படின்னு நேம் வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோதான். பட் அதுவும் வந்து சுனாமி அப்படிங்கிறதும் வந்து earthquake தான். Japanese term is the name given to huge wave caused in the sea by an earthquake. earthquakeனால தான் சுனாமியும் வருது. ஓகே, நாலு பாயிண்ட். earthquake may cause changes in the earth's surface. Vibrations often set landslides in mountainous regions. A greater danger in an earthquake is the falling of buildings. Fire is another great danger. Underground water system is naturally disturbed by such movements. Next, an earthquake which originates below or near the sea causes greater disturbance in the water. Tsunami, a Japanese term, is the name given to huge wave caused in the sea by an earthquake. Next question பார்க்கலாம். Second one, describe the classification of volcanoes based on the eruption. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 161 இருக்குது. அதாவது பேஸ்ட் ஆன் எரப்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து வால்கனோ எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். இதில் வந்து நமக்கு 3 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, வால்கனோஸ் ஆர் grouped according to their periodicity of eruptions.
என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ், டார்மண்ட், எக்ஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் நமக்கு வால்கனோஸ் இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் எரப்ஷன்ஸ். அது வந்து ஒவ்வொன்றை பற்றியும் படிக்கலாம். ஆக்டிவ் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம். ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அந்த வால்கனோஸ் வந்து எரப்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இது. ஓகேவா? இதே வந்து டார்மண்ட் அப்படின்னா அது ஆக்டிவ் தான், ஆனால் தூங்கிட்டு இருக்கும். திடீர்னு எப்போ வேணால் வரலாம், ஆனால் எந்த ஒரு சிம்டம்ஸோ சைன்ஸோ எதுவும் இருக்காது, திடீர்னு வரும். அது வந்து டார்மண்ட் வால்கனோஸ் அப்படிங்கிறது. எக்ஸ்டிங்க்ட் அப்படிங்கன்னா எப்பயுமே வராது, அது வந்து நிரந்தரமாக அழிஞ்சு போன மாதிரி. எக்ஸ்டிங்க்ட் வால்கனோனா ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கும், பட் வந்து இப்போ கிடையாது, இப்போ வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் வால்கனோஸ். பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு, volcanoes are grouped according to their periodicity of eruptions, such as active, dormant, and extinct. Their names refer to the state of activity rather than types of volcanoes. First, active volcanoes. Active volcanoes that erupt frequently are called active volcanoes. Most of the active volcanoes lie in the Pacific Ring of Fire belt, which lies along the Pacific coast. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பசிபிக் ரிங்கில் தான் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் 600 ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் இருக்குது அந்த வேர்ல்டில். அதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மவுண்ட் ஸ்ட்ராம்பாலி இன் மெடிட்டரேனியன் சி, செயின்ட் ஹெலன்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏ, பினாச்சிபா இன் பிலிப்பைன்ஸ், மௌனாலோ இன் ஹவாய். இதெல்லாம் தான் வந்து நமக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ். இதில் மௌனாலோ வந்து பிக்கஸ்ட் ஆக்டிவ் வால்கனோ சொல்கிறாங்க. ஆக்டிவ் வால்கனோ அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அது வந்து எரப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பெல்ட்டில் இருக்குது, அது பசிபிக் கோஸ்ட்டில் இருக்குது. ஏதாவது பார்த்தோம்னா 600 ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் இந்த வேர்ல்டில் இருக்குது. அதில் சச்சஸ் பார்த்தோம்னா மவுண்ட் ஸ்ட்ராம்பாலி இன் மெடிட்டரேனியன் சி, செயின்ட் ஹெலன்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏ, பினாச்சிபா இன் பிலிப்பைன்ஸ், மௌனாலோ இன் ஹவாய். மௌனாலோ வைஸ் தான் வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஆக்டிவ் வால்கனோ. நெக்ஸ்ட் டார்மண்ட் வால்கனோ. டார்மண்ட் வால்கனோ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான். இது வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும், எந்த சைனும் இருக்காது. பட் எனி டைம் வந்து இது ஆக்டிவ் ஆகலாம். இதை வந்து ஸ்லீப்பிங் வால்கனோன்னு சொல்லலாம். டார்மண்ட் வால்கனோ ஹேவ் ஷோன் நோ சைன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் மெனி இயர்ஸ் பட் மே பிகம் ஆக்டிவ் அட் எனி டைம். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஸ்லீப்பிங் வால்கனோ. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா வெசிவியஸ் மவுண்டன் ஆஃப் இட்டாலி, மவுண்ட் ஃபிஜியாமா இன் ஜப்பான், மவுண்ட் கிரக்கோட்டா ஆஃப் இந்தோனேஷியா. இதெல்லாம் தான் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, இதில் ஏதாவது ரெண்டாவது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும். டார்மண்ட் வால்கனோ, இது வந்து ஸ்லீப்பிங் வால்கனோன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டிங்க்ட் வால்கனோ. த டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்க்ட் வால்கனோ மவுண்டன்ஸ் ஹவ் பீன் எரோடட். இது வந்து ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கும், பட் இப்போ கிடையாது. ஓகே, இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா மவுண்ட் பபா ஆஃப் மியான்மார் அண்ட் மவுண்ட் கிளிமஞ்சாரோ அண்ட் மவுண்ட் கென்யா ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா. இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். கிளிமஞ்சாரோலாம் படிச்சிருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, மவுண்ட் பொப்பா ஆஃப் மியான்மார், மவுண்ட் கிளிமஞ்சாரோ அண்ட் மவுண்ட் கென்யா ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் வால்கனோஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, நமக்கு வந்து எரப்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி 3 வால்கனோஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஆக்டிவ், டார்மண்ட், எக்ஸ்டிங்க்ட். ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். டார்மண்ட் அப்படிங்கிறது தூங்கிட்டு இருக்கும், எனி டைம் வந்து வெளியில் வரும். அது ஸ்லீப்பிங் வால்கனோன்னு சொல்லலாம். தேர்ட் வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காலத்தில் இருந்தது, இப்போ அழிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், நேம் த மேஜர் ஜோன்ஸ் ஆஃப் வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் எனி ஒன். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 161 இருக்குது. அதாவது மேஜர் ஜோன்ஸ் ஆஃப் வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டி. There are 3 major zones of volcanic activities in the world. They are the Circum-Pacific Belt, the Mid-Continental Belt, Mid-Atlantic Belt. ஓகே, 3 மேஜர் ஜோன்ஸ் இருக்குது. ஏதாவது ஒன்றை பற்றி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சர்க்கம் பெல்ட்டை மட்டும் பார்க்கலாம். This is the volcanic zone of the convergent ozonic plate boundary. It includes the volcanoes of the eastern and western coastal areas of the Pacific Ocean. This zone is popularly termed as the Pacific Ring of Fire, which has been estimated to include 2/3 of the world's volcanoes. அதாவது உலகத்திலேயே வந்து வால்கனோஸில் 2/3 வந்து இங்கே பசிபிக் ரிங்ஸில் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து சர்க்கம் பெல்ட், அதாவது சர்க்கம் பசிபிக் பெல்ட்னு சொல்லலாம், சர்க்கம் பெல்ட்னு சொல்லலாம். ஓகே, this is the volcanic zone of the convergent ozonic plate boundary. It includes the volcanoes of eastern and western coastal areas of the Pacific Ocean. This zone is popularly termed as Pacific Rings of Fire, which has been estimated to include 2/3 of the world's volcanoes. ஓகே, 3 பாயிண்ட் தான், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Next, higher order thinking skills questions. First one, the Earth's interior is very hot. Why?
The innermost layer of the earth called the core has two parts, outer core and the inner core. The outer core is rich in iron and is in liquid state. The inner core is made up of nickel and ferrous, which is in solid state. Central core has very high temperature and pressure, so the interior earth is very hot. அதாவது நமக்கு இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த earth வந்து கோர் தான் இல்லையா, அந்த கோர் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கும், அவுட்டர் கோர் இன்னர் கோர்னு சொல்லிட்டு. அவுட்டர் கோர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், அயனால் ஆனது, ரிச் இன் அயன். இன்னர் கோர் வந்து நிக்கல் அண்ட் ஃபெரஸ், அது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அந்த கோர் வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்மளோட எர்த்ஸ் இன்டீரியர் வந்து வெரி ஹாட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், ஆர் வால்கனோஸ் டெஸ்ட்ரக்டிவ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்? அது வால்கனோஸ் வந்து நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கும், டெஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கும். வால்கனோஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டெஸ்ட்ரக்டிவ். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, வால்கனோஸ் ப்ரொவைட் நியூட்ரியன்ஸ் டு த சரௌண்டிங் சாயில் ஆஸ் வால்கனிக் ash contains minerals beneficial to plants. Some plateaus and plains are formed due to volcanic eruption. They cool off the earth, ரிமூவிங் ஹீட் ஃப்ரம் த இன்டீரியர். அதாவது நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் சொல்லுவோம்ல, அதுதான். நல்லது என்னென்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து வால்கனோ வந்து நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்குது சாயலுக்கு, அதனால நிறைய பிளாட்டியூஸ் பிளெயின்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஏர்த்தோட இன்டீரியர் வந்து அந்த ஹீட் வெளியில் வந்தோன்னா நமக்கு வந்து கீழே கூல் ஆகுது இல்லையா, அதெல்லாம் நல்லது சொல்கிறாங்க. டெஸ்ட்ரக்டிவ் கெட்டது என்னென்னு பார்த்தோம்னா, தே காஸ் எர்த் குவாக், ஃபாஸ்ட் ஃப்ளட், மட் ஸ்லைட்ஸ் அண்ட் ராக் ஃபால்ஸ். அதாவது நமக்கு அந்த எர்த் குவாக் ஆகிற டைமில் நிறையா ஃப்ளட் இருக்கும், அதாவது பில்டிங் எல்லாம் விழுகிறது, இந்த மாதிரி நிறையா நமக்கு கெட்டதும் நடக்குது. அதில் செகண்ட் பாயிண்ட், டஸ்ட்டு அண்ட் ஆஷ் தட் கம் அவுட் ஆஃப் வால்கனோஸ் ஆர் வெரி ஹார்ம்ஃபுல் டு லிவிங் திங்ஸ். அந்த உள்ளேருந்து வெளியில் வர்றது வந்து நமக்கு ரொம்ப தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவில் ஒரு 3 பாயிண்ட்டு, டெஸ்ட்ரக்டிவில் ஒரு 2 பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து வால்கனோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் தான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் தான், ரெண்டும் தான் நமக்கு இருக்குது, நல்லதும் இருக்குது கெட்டது இருக்குது. தேர்ட் ஒன், ஹவு டஸ் வால்கனோ மேக் அன் ஐலாண்ட்? வால்கனோ வெளியில் வந்து அந்த இது ரெட் மால்டன் மேக்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது வெளியில் வந்து நமக்கு எப்படி ஒரு ஐலாண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். அதாவது இப்போ கடலுக்கு அடியில் ஏதாவது வால்கனோஸ் வருது அப்படின்னா, அது வந்து சீ லெவலுக்கு மேலே அந்த சர்ஃபேஸ் லேயர், ஓஷோன் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் இல்லையா, கடல் தண்ணியோட மட்டத்துக்கு மேலே வந்து அந்த இது எரப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த வால்கனோ எரப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மேலே வந்து நிற்கும் போது அப்போ சுற்றி தண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் வந்து ஐலாண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஹவு டஸ் வால்கனோ மேக் அன் ஐலாண்ட்? சம் வால்கனோஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் அண்டர் ஓஷன்ஸ். இஃப் அன் அண்டர் வாட்டர் வால்கனோ கீப்ஸ் erupting, it can rise above the ozone surface and thus an island is formed. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த கடலில் நமக்கு அங்கே இருக்கிற வால்கனோஸ் வந்து அது சீ லெவலுக்கு மேலே எரப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து அது வந்து ஐலாண்டாக ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Some volcanoes are found under oceans. If an underwater volcano keeps erupting, it can rise above the ocean surface and thus an island is formed. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த யூனிட்டில் 1 மார்க் 2 மார்க் இன்க்ளூடிங் ஹாட்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பார்த்துட்டோம். உங்களுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்ன டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.